Morning, my dear students. We are going to the next session of Fundamentals of Investment. In the previous class, we have studied what is investor awareness and what are the important rights of an investor, as well as what are the responsibilities of an investor. And today in this class, we can discuss about measures taken by SEBI for investor awareness. What are the important steps taken by SEBI for investor awareness, and how they can be informed, how they can be educated regarding the various improvements and modifications in the stock market, and how they can update their information and all these things. And for that purpose, SEBI has taken so many important steps, and these steps are discussed one by one. And the first step is Securities Market Awareness Campaign, or SMAC. Securities Market Awareness Campaign. This is the first step taken by SEBI, and it's a campaign inaugurated by the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 2003. Okay, and the motto of this program and the motto of this awareness campaign is an educated investor is a protected investor. An educated investor is a protected investor. Educated means, you know what is the meaning of investor education. It means that all the informations, and an investor should be in a position to gather all the informations, to collect all the informations, and to analyze it properly and to interpret its correct meaning, so that he can choose the right type of securities, and he can have an entry into the security at the right time. At the same time, he can exit from the security at the right time. So this is the possibility, or this program is known as Security Market Awareness Program. It has been initiated by SEBI, and it's a government program, and it was inaugurated by Atal Bihari Vajpayee. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആണ് അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് 12 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ 12ഓളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഈ SMAC എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം. ഈ SMACയിലൂടെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ത്രൂ വേരിയസ് campaigns and through various seminars and all these things, the informations are imparted to the investors. So all type of investors, whether small investors or whether big investors, any type of investor can have the advantage of SMAC, and they can be educated and they can be informed to the maximum extent. So ഒരു പരിധി വരെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തിലൂടെ? ഇതുപോലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളിലൂടെ, സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ മാക്സിമം അവെയർ ആക്കാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് program. And second one is workshops. Second one എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ആണ്. സെബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദേശം 3000 സെമിനാർസ്, ഏകദേശ കണക്കാണ് പറയുന്നത്, ഒരു 3000ഓളം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സുകളിലായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? സെബിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദീസ് വർക്ക്ഷോപ്സ്, ആൻഡ് the workshops there will be efficient and effective and knowledgeable speakers and experienced investors. There may be sharing of experienced investors, so that the investors can hear all those experience, and they can invest properly. Their investment can be designed properly. So that is a second important steps, that is വർക്ക്ഷോപ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്. വർക്ക്ഷോപ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്, അല്ലെ? ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു തരം മെത്തേഡാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അവിടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ വിൽ ഗിവ് ദം സം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൾസോ. അതുപോലെ തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേദികൾ കൂടിയാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൂടെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ അവെയർനെസ് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് advertisements. Giving advertisements regarding investments, and the new informations are advertised through various like newspapers, magazines, through All India Radio, through televisions, and all these things, so that the investors can have an awareness of all these things, and they can invest properly, and their money will be protected എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഏകദേശം ഒരു around 1,000 advertisements has been given by SEBI through various different newspapers, magazines, etc. And it is given by using English language, at the same time various vernacular or regional languages, so that the investors can understand it properly, and they can adjust or design their ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മുഖേന തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ തന്നെയാണ്. വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്തിനുള്ളത്, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിനുള്ളത്. സോ അതും ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് educative materials. SEBI prepares educative materials, and these materials are given, or these materials are issued to the investors at their request, so that the new trends and new type of shares released in the markets, and newer rules and regulations insisted by SEBI, and all these things can be known by the investors. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിലൂടെ, എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിലൂടെ, ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി അവരിറക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിലൂടെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് അവർക്ക് കിട്ടും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ്. കാരണം സെബി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സോ ഇതുപോലുള്ള ന്യൂസ്ലെറ്റ്സുകളും ന്യൂസ് റിലീസുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ മാർഗ്ഗരേഖകൾ, പുതിയ പുതിയ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൂടെ കൊടുക്കാനും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മാക്സിമം അവെയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആണ്. എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഗിവൺ. And next one is All India Radio. All India Radio. All India റേഡിയോയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി SEBI conducts certain programs in All India Radio, and the SEBI officials, various SEBI officials and expert officials are participating in these programs, and they are giving their advices and their opinions to the investors, and investors can also hear those advices, and on the basis of it they can make the invest. അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലൂടെ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ വഴിയായിട്ട്, അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് സെബിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഫീഷ്യൽസ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒപ്പീനിയൻസ്, അവരുടെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് അതിലൂടെ പറയുകയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുകയും അതിലൂടെ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റർ education, and SEBI has designed a website solely proposed to give the necessary information and education to the investors, and this website is http://investor.sebi.government.in എന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു
ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സോ അത് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെബ്സൈറ്റ്. വേറെ ഒന്നും തന്നെ വേറെ പരസ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ അവിടെ വരില്ല. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഓൺലി പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് website. Okay, and next one is that, seventh one is that cautionary message in the television. Cautionary message in the television, that is seventh one. In television. It's also an important way in which SEBI gives the necessary informations to the investors, and they are giving some sort of cautionary messages. And what do you mean by cautionary messages? Cautionary messages എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സ് മാത്രം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ടെലിവിഷനിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാർ കാണുന്നൊരു മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം, അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അത് സെബി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള കോഷണറി മെസ്സേജസ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ചില കമ്പനിയുടെ കേസിലൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ തകർച്ചകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിലുള്ള വൻ വർധനവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടിവായിരിക്കാം. എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ആരെ അറിയിക്കാനായിട്ട് സെബി മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ അറിയിക്കാനായിട്ട് സെബി മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം. ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് സെബിയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക, മാക്സിമം ആ ഒരു കോറിലേഷൻ ആൻഡ് മാക്സിമം ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി all the investors are given the provisions to make their representations and to give their opinions and suggestions through internet and through emails, and they can, all the investors, അവിടെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നോ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നോ തരംതിരിവൊന്നുമില്ല, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ they can access to the internet, and they can give their free opinions to സെബി. ചിലപ്പോൾ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം, സജഷൻസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആയിരിക്കാം. എന്ത് തന്നെയായാലും അത് തുറന്ന് പറയാനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദി, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേദി ആരൊരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? സെബി ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം. Internet based response system. And next one is, ninth one is investor awareness program by SEBI. Investor awareness program by SEBI. And SEBI conducts various types of investor awareness programs in various names and at various places ഓഫ് ഇന്ത്യ. പല റീജിയനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ റീജിയനുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് അവർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോഗ്രാംസ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് that may be related to investment, and like programs like may cover the topic like that is do's and don'ts of investors. What are things that the investor must do and what are the things they should not do, and like instruments of investments, ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്രോച്ച്, എങ്ങനെയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്രോച്ച് നടത്തേണ്ടത്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, ട്രേഡിംഗ്, ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, റോളിംഗ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ട്, ട്രേഡ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട്, ഡിമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ്, ഡെറ്റ് മാർക്കറ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ്, സെബി എടുത്തിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സാണ് എല്ലാം തന്നെ. ഈ മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോരോ ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്ത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ വെച്ച്
അത് പ്രോഗ്രാംസ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും സെബി അതിനുള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് വരെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം ആരൊരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെബി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റർ അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് സെബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് BSE ആണ്. BSE മീൻസ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെബിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വേരിയസ് ടോപ്പിക്സും അതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, BSE ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റർ അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ബൈ BSE. Investor awareness program by BSE, Bombay Stock Exchange. That is BSE, you know. And next one is BSE Training Institute. And BSE Training Institute means BSE at its authority has formulated a training institute to the investors, and that institute is known as BSE Training Institute. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് BSE Training Institute, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കത്തിൽ BTI എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, വിളിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് BSE Training Instituteൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്, വാട്ട് ഈസ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്, ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ, ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ തന്നെ പല പല രൂപങ്ങൾ, ഫോർവേഡ്സ് എന്താണ്, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്താണ്, ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തിലൂടെ ഈ BSEയുടെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൂടെ. അപ്പോൾ BSE ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നതിനെ പറയാൻ കാരണം BSEയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം അത് ആരുടെ ഗവേണൻസിലായിരിക്കും, സെബിയുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും, സെബിയുടെ ഗവേണൻസിലായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് BSE ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ സെബി. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആരുടെ മെഷേഴ്സ് തന്നെയാണ്, സെബിയുടെ മെഷേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് BSE's ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്നു, വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. http://investor.gov.in എന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് solely it is contributed to the investors for their education program by SEBI. സെബിയുടെ അണ്ടർ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേസമയം BSEയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് www.bseindia.com എന്ന് പറയുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും BSEയുടെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഡെക്സുകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചും പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എലോങ് വിത്ത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും എന്ത് കൊടുക്കും, ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സെബിയുടെ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളിലുള്ള വെബ്സൈറ്റും ഉണ്ട്, അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം BSEയുടെ കൺട്രോളിലുള്ള വെബ്സൈറ്റും ഉണ്ട്. BSEയുടെ കൺട്രോളിലാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും അത് സെബിയുടെ അതോറിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെബി, BSE, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഏത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയാലും അത് ആരുടെ കീഴിലുള്ളതാണ്, സെബിയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി various programs taken by ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റർ അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ബൈ സെബിയിൽ BSE ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. BSE ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക്വൈസ് ദർ വാസ് BSE ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. ഇത് രണ്ടും ഈ ഇൻവെസ്റ്റർ അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ബൈ BSEയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ബൈ സെബി. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഏകദേശം ഒരു 9 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അവെയർനെസ് പ്രോഗ്രാം SMAC ആൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ സെബി, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ബൈ സെബി, educative materials supplied by SEBI to the investors, and programs through All India Radio, and website dedicated to the investor education,
and cautionary messages on televisions, and internet-based response system, and internet awareness or investor awareness program by SEBI, and under that there is a training institute conducted by SEBI at the same time, the official website of SEBI. So these are the programs taken by SEBI for the protection as well as for the awareness of consumers. And next we are going to discuss an important term relating to investment, and that term is investor activism. Investor activism. And do you know the term investor activism? Investor activism. And what do you mean by investor activism? And സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി അവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക? ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യും. വോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ദേ വിൽ ഗോ അലോങ് വിത്ത് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ്. ഡയറക്ടർ ബോർഡാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനിലുള്ളവർ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളാണ്. സാധാരണ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര വലിയൊരു പൊസിഷൻ അയാൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ, ഹി വിൽ ട്രൈ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം. എപ്പോഴും ഡയറക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ, whether there are any mistakes in the conduct of business, or whether the company is functioning for the purpose of obtaining the objectives which has been mentioned in the object clause of the memorandum of association, and all these things will be taken care of by the shareholder. ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ഡയറക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അയാൾ ചിന്തിക്കും, എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കമ്പനിയുടെ പർപ്പസുകൾ തന്നെയാണോ അവിടെ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സോ എന്തെങ്കിലും തിരിമറികളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആര് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും? ഷെയർ ഹോൾഡർ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ അയാൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ് പൊസിഷൻ ഷുഡ് ബി ലാർജ് ഇനഫ്. അല്ല, ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ അയാളുടെ പൊസിഷൻ ഇത്തിരി വലിയൊരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം. വലിയ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കിട്ടുക? ബൈ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഓർ ബൈ പർച്ചേസിങ് ദാറ്റ് മച്ച് ഷെയർസ് ഓർ ഇനഫ് ഷെയർസ് ടു കീപ് സച്ച് എ പൊസിഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പനി. അല്ല, ഒരു ലാർജർ എമൗണ്ടിനുള്ള ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ആർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് സാധാരണ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദ റെസൊല്യൂഷൻസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഫോർ വോട്ട്, എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് വോട്ട്. വോട്ടിങ്ങിന് ഇടുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അല്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ 4 ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ കാസ്റ്റ് 4 വോട്ട്സ്. അതേസമയം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു 25 ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര വോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? 25 വോട്ട്സ് എനിക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും വോട്ടുകൾ പോകുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് റെസൊല്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ലാർജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ കമ്പനി ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം. എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷനിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ എ publicly traded company that
tries to make changes in the management and or operations in a way that suits to the shareholders' interest. ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്ടിവിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസത്തിന് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്. ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ. ആക്ടിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഷെയർ ഹോൾഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സോ ആണ്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ദേ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പനി. മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെ, കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിന്, കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? They wants to change the management or the processes and operations in a company solely for the purpose of suiting the functioning of the company with the interest of the shareholders. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും എന്താ പറയുക, അടിമുടി മാറ്റാൻ തക്ക കഴിവുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം. അതേസമയം സിംഗിൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമേ, സിംഗിൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ളുവെങ്കിൽ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ചേഞ്ച് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദേ കനോട്ട് ഈവൻ സ്പീക്ക് എ സിംഗിൾ വേർഡ് അബൌട്ട് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അല്ല, ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, ചെറിയ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പനിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെതിരെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and so this is the definition for investor activism, and this generally occurs when the activist is dissatisfied with the management. എപ്പോഴാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെതിരെ, ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക? when they feel certain type of dissatisfaction against the company or against the management of the company. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവേണ്ടതുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്ക് എന്തായിട്ടിരിക്കാം? പാസീവായിട്ട് ഇരിക്കാം. അതേസമയം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിസം എന്നുള്ള ഒരു റോളിലേക്ക് നമ്മൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിരിക്കണം അയാൾ. അതല്ല, ഒരു കൂട്ടം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ആരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കണം? മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് there are certain things the active shareholders or active investors may do. ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആക്റ്റീവ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ഹിൻറ്റിന് വേണ്ടി, ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫോഴ്സ്ഡ് സ്പിൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർ ഇവൺ ദ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്. either to spin off the business or the breakthrough of a or a breakup of a group. കമ്പനിയെ എന്താ പറയുക, നിശേഷം നിർത്തലാക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിങ്ങിനെയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം? ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം block the takeovers and limit the price at which it occurs. ഒരു കമ്പനി ടേക്ക് ഓവറുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുക. what do you mean by takeovers? If a company അത്യാവശ്യം വലിയ മോശമല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിൽ they can take over another business. ചിലപ്പോൾ ലോസിൽ ഓടുന്നൊരു ബിസിനസ്സിന് അത് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വരാം? ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തെന്ന് വരാം. ഈ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റെടുക്കുക.
അല്ലേ? കമ്പനികൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലയിക്കുന്നു, കമ്പനികൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്ത് പതിവുള്ള, എസ്പെഷ്യലി കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെർജറുകളെക്കുറിച്ചും അക്വിസിഷനുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെർജേഴ്സ്, അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്വിസിഷൻസ് ആൻഡ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേക്ക് ഓവേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്? ഷെയർ ഹോൾഡർ. അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നല്ലതല്ല, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ എന്തെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം? ദിസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ലിമിറ്റ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് പേ ആൻഡ് ഫയർ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ്. ലിമിറ്റ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് പേ. യൂഷ്വലി സംടൈംസ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി will be eaten by the officials, will be eaten by the managing directors and all those persons being at the higher പൊസിഷൻസ്. ആൻഡ് അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട, അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ആ ഒരു റെസിഡുവൽ പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിനെതിരെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രതികരിക്കാം, അതിനെതിരെ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അല്ല, ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ വേതനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ആര് വഴിയൊരുക്കാം? ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വഴിയൊരുക്കാം. മറ്റേ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോഴ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റജി. കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ആ മാറ്റങ്ങളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ മാക്സിമം അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് വാദിക്കാം? ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വാദിക്കാം. So these are the various activities that can be undertaken by active investors, and they will draft a resolution to be voted on at the next annual general meeting. Usually ആ ഗ്രൂപ്പ് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ വിൽ അവരുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ, അവരുടെ ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ അവർ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി അടുത്ത ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിൽ പാസ്സാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനൊരു പേടി സ്വപ്നമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. മാത്രമല്ല ദേ ക്യാൻ and they can also influence the management. മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്, സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആൻഡ് here it is given some important advantages and disadvantages of ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ പ്രഷർ ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിൽ ട്രൈ not to deviate from their purposes as mentioned in their memorandum of association. ആവുന്നത്ര ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ നോക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കും? മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രമിക്കും. ബിക്കോസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ മുൻപിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും അതൊരു തലവേദന തന്നെയാണ്, അവർക്കതൊരു പ്രഷറാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? പറയേണ്ടി വരിക. സോ യൂഷ്വലി വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനും വലിയ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും ആര് ശ്രമിക്കും? മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പാസീവായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ പേടിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഇല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ബി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം new ideas can be generated. If there are active shareholders in a company, they will give newer ideas to the management.
regarding the expansion of the company, regarding the opening of a new branch, regarding the launching of a new product, all these things, they will give their own ideas to the company, so that it will be a good thing to the management. And at the same time, increase in the stock price. Stock price will be increased. If all the shareholders are active and they are forcing the management for a better future, automatically the profitability of the company will increase. At the same time, if the profitability increases, usually it will reflect in the increasing trend of the share price. അല്ലേ, അത് അങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളത്തരങ്ങൾ നടക്കില്ല. നല്ല രീതിയിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, പ്രവർത്തിക്കും. അത് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാവും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അല്ലേ, ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, നടക്കും. വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, നടക്കും. അതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കമ്പനിയുടെ ഇമേജും കമ്പനിയുടെ വെൽഫെയറും തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കമ്പനിക്കും ഗുണകരമാണ്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൾസോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സം ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി there in the management also. മാനേജ്മെൻറ്റിലും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് മീൻസ് ട്രഡീഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആരൊക്കെയായിരുന്നോ ഡയറക്ടേഴ്സ്, അവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പഴഞ്ചൻ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാതെ യങ് ബ്ലഡിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കമ്പനിക്ക് പുത്തൻ ഉണർവേകി പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ആ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള മാറ്റം വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും. ടെക്നോളജി നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം there are some sort of drawbacks also. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3-4 അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ പ്രഷർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ജനറേറ്റ്സ് ന്യൂ ഐഡിയാസ്, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ്, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം? ഇനി നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ്? അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡ്രോബാക്ക് പറയുന്നത്, അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറഞ്ഞ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിൻ്റാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർ വിൽ ബി എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഷെയർ പ്രൈസ്. അതേസമയം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയുന്നു ദർ വിൽ ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഷെയർ പ്രൈസ്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പനിയുടെ ഇമേജ്, ഗുഡ് വില്ല്, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പറയുന്നത്, ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇഫ് ദർ ആർ ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സംടൈംസ് ദേ മേ give complaints against the company management to the company law board or company's appellate tribunal. ട്രിബ്യൂണൽ ഈസ് ദർ. കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂസ് നോക്കുന്ന കോടതികൾ അവിടെയുണ്ട്. ആ കോടതികൾ പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ഒരു പരാതി കമ്പനിക്കെതിരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് വില്ലിനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്തുതന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, താന്നിട്ട് തന്നെയാണ് പോവുള്ളൂ. അല്ലേ, ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നിസ്സാരമായിട്ട് പറയാമെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമ്പനിയെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് താഴേക്കായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ടിവിസം മേ ബി ഫോർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ഷെയർ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഫോർ ദ ഹോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി, സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
എൻ്റെ കയ്യിൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു 80% ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്. സോ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിചാരിച്ചാൽ അതും ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു ഡയറക്ടറെ പുറത്താക്കണം, ഐ ഹാവ് സം പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം എന്ന് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആക്ടിവിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് എൻ്റെ മാത്രം താല്പര്യമാണ്. അത് കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു നമുക്കതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, സാധിച്ചിരിക്കണം. അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആക്ടിവിസ്റ്റ് മേ നോട്ട് ഓൾവേസ് ബി റൈറ്റ്. എല്ലാ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും എല്ലാ സമയത്തും റൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദേ ആർ ഗിവിങ് ന്യൂവർ ഐഡിയാസ്, ന്യൂവർ സജഷൻസ് ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ന്യൂ സജഷൻസും ന്യൂവർ ഐഡിയാസും മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അതേസമയം ഈ കൊടുക്കുന്ന ഐഡിയാസൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ഐഡിയാസ് ആവോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഐഡിയാസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പോരായ്മ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് മേ നോട്ട് ഓൾവേസ് ബി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ, അവർ നേടിയെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അത് അവരെപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പറയണമെന്നില്ല. വൺസ് ഒരിക്കൽ ഏതോ ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിൽ അവർ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിരിക്കും എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളൊരു നിലനിൽപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു മനോവിഷമത്തിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലായ്മ, സ്ഥിരതയില്ലായ്മ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗുഡ് തിങ്. കമ്പനിയുടെ നല്ല നല്ല മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്, ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പാടെ നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതില്ലാതെ നോക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കേണ്ടത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഷെയർ പ്രൈസ്, ആക്ടിവിസം ഫോർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് റൈറ്റ്, ആൻഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് സംടൈംസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസം, അതിൻ്റെ മേജർ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ലൈക്ക്വൈസ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സെബി ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി, ഇൻവെസ്റ്റർ അവെയർനെസ്സിന് വേണ്ടി 2 കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റർ അവെയർനെസ്സും ഇൻവെസ്റ്റർ ആക്ടിവിസവും. 2 ആക്ടിവിറ്റീസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. 2 പ്രോസസ്സുകളും ക്യാരക്ടറിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ്. സോ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് സെബി എടുത്തിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റർ അവെയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെബി എടുത്തിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു 9 പോയിൻറ്റ്സോളം കണ്ടു. അതും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ 2 കോൺസെപ്റ്റുകളും നന്നായി പഠിക്കുക. ആൻഡ് with this we can conclude this class, and from the next class onwards we will continue with a new topic, and we can see in the next class. Thank you.